गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मोनिका मेहता, साइंस मिस्टर्स GSS लोहगढ़। अज थोनों सैट साइंस NTSC ठीक है इस 9th और 10th दोनों क्लासेस का सिलेबस है। असी थोनों कैमिकल रिएक्शंस एंड वेरीअस टाइप ये 50 मल्टीपल एज वैल एज सम थ्योरी पार्ट ठीक है करवान लगे है। तो सब तो पहला थोड़ा जिहा थ्योरी देख लीती जाए। चैप्टर नंबर 3 कैमिस्ट्री का कैमिकल रिएक्शन एंड वेरीअस टाइप। कैमिकल रिएक्शन जिस रिएक्टेंट रिएक्ट करके नवीं प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उन्हों दी अपनिया प्रॉपर्टीज होंदियां उन्होंने कैमिकल रिएक्शंस कहने आ। जिमें आ एक टाइप की कंबीनेशन रिएक्शन है। असी मैगनीशियम प्लस ऑक्सीजन तो ये मैगनीशियम ऑक्साइड नाल इनू बैलेंस भी करना होंदा ठीक है। तो दिस इज़ ए कंबीनेशन टाइप रिएक्शन। ऑलरेडी यू हैव डन दी थ्योरी पार्ट तो असी थोड़ा क्विकली चलांगे। कैमिकल रिएक्शंस नू बैलेंस किमें करना है दोनों साइड ते देखो इधर मैगनीशियम 1 2 हाइड्रोजन तो इधर भी 2 है सल्फेट ठीक है। इदा हिट एंड ट्रायल मैथड नाल तुसी इहनू बैलेंस कर सकते हो। जिमें इहदे हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन एक हैगी है बैलेंस करन दा तो इहदे अगे 2 लगा लो इत्थे भी 2 इधर 4 हो गए हाइड्रोजन इधर भी 4 ऑक्सीजन 2 तो इधर भी 2 इदा तुसी हिट एंड ट्रायल मैथड नाल इहनू बैलेंस कर सकते हो। ना टाइप्स ऑफ रिएक्शंस किहड़ियां टाइप्स हैगियां ये तो बैलेंस करके दिखाया। वैसे ये कंबीनेशन टाइप की रिएक्शन भी हैगी है। तो रिएक्शनस दे विच सानू रिएक्टेंट चाहिए है बैलेंस करके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं तो जिन्हों दी अपनिया खुद दियाँ प्रॉपर्टीज होणगियां। नंबर ऑफ मॉलीक्यूल रैलेटिव मास तो वॉल्यूम असी गैसां दा देखते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन कैमिकल रिएक्शंस सब तो पहला है डीकंपोजिशन का मीनस होंगे टूटना कादी हैल्प नाल हीट लाइट और इलैक्ट्रिसिटी की हैल्प दे नाल। हीट दे नाल जिहड़ी रिएक्शन होएगी उन्होंने थर्मल डीकंपोजिशन कहने आ। फॉर एग्जाम्पल जिंक कार्बोनेट है ਜਾਂ कैल्शियम कार्बोनेट है असी इनू हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ स्टेट भी लिखनी होंगी है ब्रैकेट च तो एरो के उत्ते हीट मीनस ये थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। दैन इलैक्ट्रोलिटिकल डीकंपोजिशन इलैक्ट्रिसिटी पास करन ते एक बीकर दे विच असी 2 इलैक्ट्रोड लगाने नैगेटिव एनोड पॉजिटिव कैथोड ठीक है। ये वाटर पाओ एक ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड दी पाने और इलैक्ट्रनो बैटरी दे नाल तुसी कनैक्ट करोगे तो ऑक्सीजन जो है एनोड ते प्रोड्यूस होएगी कैथोड ते किहड़ी गैस प्रोड्यूस होएगी हाइड्रोजन। अगर असी फॉर्मूले च ही देखिए फॉर्मूले च हाइड्रोजन की अमाउंट 2:1 है तो यह डबल अमाउंट प्रोड्यूस होएगी हाइड्रोजन गैस की एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। दिस इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर लिक्विड इनटू गैसेज विद बाईपासिंग द इलैक्ट्रिकल करंट तैनू इलैक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहने हैं। कैटालिस्ट की प्रेजेंस नाल जिवें मीथेन है मीथेन की वैसे एक तरह ऑक्सीडेशन ही हो रही है पार्शियल ठीक है पार्शियल डिकम्पोजिशन हो रही हैगी है तो कोई भी फ्यूल है वो बर्न करता है ठीक है। हाइड्रोकार्बन है वो बर्न कर रहा है तो मोनोऑक्साइड ते हाइड्रोजन गैस इनू पार्शियल ऑक्सीडेशन कह सकते हैं असी तो एक ही होगी कैटालिटिकल डीकंपोजिशन। फिर फोटोकैमिकल डीकंपोजिशन सिल्वर ब्रोमाइड है इनू असी एक चाइना डिश पा के सनलाइट दे नीयर बाय रखते हैं तो सनलाइट दे नाल क्या होएगा ये ब्रोमीन गैस जो है वेपर्स उड़ जाएंगे पिछे चाइना डिश च थोड़े की बचेगा सिल्वर ग्रे कलर का बचेगा ठीक है। फोटोकैमिकल लाइट दे नाल जिहड़ी डीकंपोजिशन होंदी है टुटना उन्होंने फोटोकैमिकल डीकंपोजिशन कहांगे। फोटोग्राफी दे विच भी इहो रिएक्शन टेक्स प्लेस। दैन फेरस सल्फेट सॉल्ट होंदा है ग्रीन कलर का ठीक है। इनू डिहाइड्रेशन कह सकते हैं तो 7 मॉलीक्यूल वाटर दे एवैपोरेट कर जाएंगे पिछे आयरन सल्फेट वाइट कलर का बचेगा ये तुसी एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लैके कर सकते हो। दैन डिसप्लेसमेंट रिएक्शंस है इन विच द मोर रिएक्टिव मैटल विल डिसप्लेस द लैस रिएक्टिव
ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਔਰ ਕਾਪਰ ਸੋਲਿਡ ਕੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੋਰ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਇਰਨ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆਇਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਰਡਰ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਪ calling me a cute zebra, I like call you cute goat smart goat। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਪ ਮੀ ਕਾਲਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀ ਤੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਐਸ ਤੋਂ ਸੋਡੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਕਾਲਿੰਗ ਮੀ ਕਿਊਟ ਤੋਂ ਕਾਪਰ, ਜੈਬਰਾ ਤੋਂ ਜਿੰਕ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਪ ਮੀ ਕਾਲਿੰਗ ਕਿਊਟ ਜੈਬਰਾ, ਆਈ ਤੋਂ ਆਇਰਨ, ਠੀਕ ਆ, ਆਇਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਪ ਮੀ ਕਾਲਿੰਗ ਏ ਕਿਊਟ ਜੈਬਰਾ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਹਰ ਕਾਲ ਸਮਾਰਟ ਗੋਟ। ਆਈ ਤੋਂ ਆਇਰਨ, ਐਲ ਤੋਂ ਲੈਡ, ਐਚ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਸੀ ਤੋਂ ਕਾਪਰ, ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਗੋਲਡ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਪ ਕਾਲਿੰਗ ਮੀ ਕਿਊਟ, please stop calling me cute zebra, I like her call smart ਤੋਂ ਸਿਲਵਰ ਤੇ I like her call smart goat, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਜੋ ਨੀਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਹੈ ਇਹ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਵਿਲ ਡਿਸਪਲੇਸ ਦੀ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ। ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਸਾਲਟ ਦਾ ਜਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਇਟ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਤੇ HCl ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦੀ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਕਿ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵੈਲੈਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਵਖੇਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਸ਼ਨ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੀ ਰਿਡੋਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਹੈ
ਦਿਸ ਲੈਸਨ ਥਿਊਰੀ ਪਾਰਟ ਵੀ ਡਨ। ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਅਤੇ MCQs 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ NTSC ਔਰ NMS ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਡੋਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੀਏਜੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ। KMnO4, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ, ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੀਟ ਇਵੋਲਵ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ, ਮੀਨਸ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੀਕਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਹੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਕਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਮੈਟਲ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਸ ਜਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਬਰਨ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਰਮ, ਐਨਰਜੀ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਰਮ। ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਚਾਰਕੋਲ, ਵੁੱਡ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਸ, ਮੀਥੇਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਥਿਊਰੀ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਥਰਮਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਥਰਮਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਔਰ ਹੈਟੀਰੋਜੀਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਕੀ ਆ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਆਇਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਆਇਰਨ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਕਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਾਟਰ ਇੱਥੇ 3 ਅਤੇ 4 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਵਿਲ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਟੂ ਫੋਰਮ ਆਇਰਨ ਐਕਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਸਟ ਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋਜ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਕਾਪਰ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਵੈਸਲਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਆ, ਸਿਲਵਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਲਫਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਸਿਲਵਰ ਸਲਫਾਈਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਨਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਰੋਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਰੋਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪੇਂਟ ਅਗਰ ਜਿੰਕ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਰੈਂਸਿਡਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਚਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਗਲਿਸਰੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੈਡ ਸਮੈਲ ਫਰੋਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਫੂਡ ਵਿਲ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ।
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਪੈਕਟ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਇਨਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਵਿਲ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੈਟਸ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਚਿਪਸ ਕੁਰਕਰੇ ਦੇ ਪੈਕਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਇਹ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਫੈਟਸ ਐਕਸਟਰਾ। ਨਾਓ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਜੋ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ 'ਤੇ ਜਸਟ ਰੀਕੈਪਚੁਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ 50 MCQ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਡਡ ਡਿਲਿਊਟ HCl ਇਨ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ। ਜਿੰਕ ਅਤੇ HCl ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਤਲਾ ਮੀਨਸ ਡਿਲਿਊਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਕ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਕ ਬਿਕਮ ਡਲ ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਪ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਏਗੀ, ਬਲੂ ਫਲੇਮ ਨਾਲ ਬਰਨ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਰਿਮੇਨ ਕਲਰਲੈਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਜਿੰਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਰਕ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲਰਲੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਲਾ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਔਰ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ HCl, ਤਾਂ ਜਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇੱਧਰ ਵੀ 2, ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਇੱਧਰ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਮੇਨਸ ਕੰਜ਼ਰਵਡ, ਤਾਂ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ said to be chemical chains. When a new substance form, energy change easily reversed, ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ। all statements are correct. Which of following are the chemical changes? Digestion of food, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਆਫ ਫੂਡ, ਇਸ 'ਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਇਸ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 4th ਨੰਬਰ ਦਾ 3rd ਵਿਲ ਬੀ ਆਨਸਰ, 1st 3rd ਐਂਡ 6th। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ 'ਚੋਂ ਐਂਡ 6th ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਇਨਟੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਏਅਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਈਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲਿਕੁਡ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੈਸ ਤੋਂ ਲਿਕੁਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਆਈਸ, ਵਾਟਰ ਜੋ ਹੈ ਲਿਕੁਡ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਫੇਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਕੁਡ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸੋਲਿਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ 3rd। 5th question, which of the following is statement is true? Total mass of the substance remains same in chemical reaction. Chemical reaction is permanent and irreversible ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Physical change is temporary and reversible. 5th ਦਾ all these are the true answers ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ correct? Chemical equation tells us about the substance involved in reaction, ठीक है। Chemical reaction inform us about the symbol formula of the substance, tells about the atom, molecule, reactant, product, all are correct। ठीक है, सारा कुछ ही दसदी हैगी है कि किहड़े reactant इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन्होंने सिंबल फॉर्मूला की होएगा, reactant products दे बारे
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਬੈਲੈਂਸਡ, ਫਸਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰ 3 ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ 2 ਹੈਗੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ 2। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, sodium and oxygen combine to form, this is the combination reaction। पर appears सारियाँ ही हो रही हैं। following involve the combination of 2 elements पूछा, एक ही है compounds है। ठीक है, ये भी compound है, ये भी compound। इन्होंने elements combine किस च करते हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट किस च, बाकी सारे क्या है compound है, अब भी compound है अलग अलग। ठीक है, देखो क्वेश्चन बिल्कुल सारिया ही कंबीनेशन रिएक्शनस है, पर इस एलीमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं। उस तो बाद है दिस इज़ द डिसप्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं इनू। फोर्थ, अलमीनीयम की कर रहा है, डिसप्लेस कर रहा है, सिंपल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। आयरन दे विच तुसी की पाने हो HCl, तो आयरन क्लोराइड ते हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। यह होएगा 10वें का फस्ट। ठीक है, पहला आंसर बन रहा है। कॉपर रोड इज़ डिप्ड इन, कॉपर दी रोड है डिप्ड इन आयरन सल्फेट सोल्यूशन। हुण सानू इन्हां दोनों चों चैक करना पएगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव मैटल हैगी है। ठीक है, नो रिएक्शन, क्योंकि जिहड़ी आयरन है, आयरन डिसप्लेस कर सकता है कॉपर नू। आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, रिवर्स कांट बी पॉसीबल। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग तुसी देखना है, ज़्यादा मोर रिएक्टिव मैटल विल डिसप्लेस दी लैस रिएक्टिव मैटल। इत्थे रिवर्स केस सी डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये सारिया ही हैगियां, दोनों थर्मल डीकंपोजिशन है, वाटर की इलैक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो ये सारिया ही की है डीकंपोजिशन रिएक्शनस हैगियां। अगर कंप्लीट नॉलेज ते फुल ओहदे नाल पढ़िया जाए, एक एक क्वेश्चन नू प्रॉपरली डील करके, तो ये दोनों टाइप की डबल डिसप्लेसमेंट भी हैगी है, और ये सिल्वर क्लोराइड दे वाइट कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होंगे। तो बोथ आंसर आ जाएगा फोर्थ आंसर। The reaction in which two compounds exchange their ion in the form of two new compound, they are known as the double displacement reaction। ठीक है, इन्हें की क्या CD दोनों ही एक दूजे नू रिप्लेस करते हैं, तो की कहांगे डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन कहांगे। When the gases sulfur dioxide and H2S in the presence of water, the reaction is known as, ਇਹ ਹੈਗੀ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। H2S is act as reducing agent। 15th ਦਾ 2 ਇਹ ਕੀ ਹੈ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, तो ये की होगा H2S is reducing agent होएगा। हुण ये केड़ी रिएक्शन हैगी है, रिडॉक्स रिएक्शन। इन्हें ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हाइड्रोजन की है, हाइड्रोजन की हो रही है ऑक्सीडेशन, तो आंसर क्या आएगा रिडॉक्स रिएक्शन। ये सबसटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर इज नोन एज, जिहदी खुद की ऑक्सीडेशन होंदी है तो दूसरे नू ओनू इटसेल्फ ऑक्सीडेट रिड्यूसेस अदर, तो ओनू रिड्यूसिंग एजेंट कहने आ। इस दे विच क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 लैड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैगा। ठीक है, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट दा काम करेगी। दिस रिएक्शन डज नॉट रिप्रजेंट रिडॉक्स रिएक्शन हैगी है, तो 18th दा सही आंसर किहड़ा बन रहा, कार्बन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। थर्ड आंसर जो है दे विच कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रही हैगी है, ये सही है। दी रिडक्शन हो रही है, तो ये भी तो सही है, लेड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला क्वेश्चन है रिडॉक्स रिएक्शन इन विच
one is oxidize, the other is reduce. Fourth will be the answer. ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਨ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਸਿਡ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਲੈਡ ਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੈਡ ਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਟੂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਡ ਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਰਿਡਿਊਸ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ आंसर 21 दा सेकंड correct। lead is getting क्वेश्चन नंबर क्या 21वें ਦਾ 2 ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੀਜਾ आंसर ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 'ਚ। lead is getting reduce, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ lead oxide is getting reduce, ਇੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ 2 will be correct, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਰਡਿੰਗ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। lead oxide ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ 'ਚ, lead 'ਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਕਸਾਈਡ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। slow eating away of the iron article is known as in the presence of moist, ਇਹਨੂੰ ਰਸਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵਸ addition of oxygen ਤੇ removal of hydrogen। 23rd ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ A B C ਤੇ D ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਨ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਰ ਫੋਰਮਡ, ਮੇ ਬੀ ਵਨ, ਓਨਲੀ ਵਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਰਮ। 25ਵੇਂ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਰਮ। ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਮੈਟਲ, ਜੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰੇਗੀ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਤੋਂ। ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਹੀਟ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟਣਾ, ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਟੂ ਫੋਰਮ ਦੀ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਆਂਸਰ। ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੈਸ ਗੈਸ ਗੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਆਂਸਰ। 28th ਦੈਨ 29th ਲੋਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਰ ਲੋਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਇਰਨ 'ਤੇ 3 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲੋਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਾਪਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੋਸ ਕਰਕੇ ਕਾਪਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆਇਨਸ, ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਆਇਓਡੀਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਡੋਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਥਰਡ ਦਾ ਬੋਥ ਹੈ A ਐਂਡ B, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਮੈਟਲਸ ਆਇਰਨ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 2 ਅਤੇ ਸਲਫਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਸ, ਤਾਈਓ ਇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਲੋਸ ਆਫ ਔਰ ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਡੋਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੋਂ
ਕਿਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਇਰਨ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੀਨਸ ਆਇਰਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਇਰਨ 2 ਇਜ਼ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ 31 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਨਸਰ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੋਏਗਾ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਨਮੋਸ ਹੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ 32 ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਪਹਿਲਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 3 ਅਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਗਿਵਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਔਰ ਵਾਟਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਇਰਨ ਮੈਟਲ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਰਿਡਿਊਸ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਥਰਡ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਆਨਸਰ 34 3 ਬੀਕਰ ABC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਬੀਕਰਸ 'ਚ ਸੋਡੀਅਮ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਥਰਡ ਬੀਕਰ 'ਚ ਕਿਆ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਦੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਬੀਕਰ A and B whereas in case C temperature fall which of following is the correct A ਤੇ B ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਹੈ ਤੇ C ਕੀ ਹੈ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਬੀਕਰ 34th ਦਾ ਥਰਡ ਆਨਸਰ 1 and 4th ਔਰ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਤੇ C ਕੀ ਹੈ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਥਰਡ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਆਨਸਰ ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਨਲਾਈਟ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਆ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਵਾਈਟ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਲਵਰ ਬਾਈ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਫਰੋਮ ਸਿਲਵਰ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ third is also correct 35 ਦਾ only 1 ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਓਨਲੀ 1 ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੈਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ 35 ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਓ 36 solid calcium oxide vigorously react with water to form calcium hydroxide the lot of heat will be produced the process is called sulking of lime calcium hydroxide dissolved in water is lime water which of the following is true about this sulking lime it is the exothermic process ठीक है resulting solution will be more pH it is the exothermic reaction ठीक है will more pH than 7 ठीक है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा क्योंकि OH ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸ ਹੋਏਗੀ ਬੇਸ ਦੀ pH ਜੋ ਹੈ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਐਕਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਅਮੋਨੀਆ ਸਲਫੇਟ ਅਮੋਨੀਅਮ
ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਇਹ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ 37th ਦਾ ਜੋ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। in the double displacement reaction with Ki and lead nitrate plus potassium iodide lead iodide बन जाएगा। अब तो 2 लगा सकते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट येलो प्रेसिपिटेट आएंगे ਇਹਦੇ ਕਿਦੇ lead iodide ਦੇ, ठीक है। while performing, if lead nitrate is not available, which of following can be used in place of lead nitrate ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ यूज़ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ lead acetate can be used, which of following reaction the abbreviation represent the correct statement of reactant products। देखो हाइड्रोजन ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਥਰਡ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਥਰਡ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ fourth correct involved in fourth will be the answer। ਗੈਸ ਬਣਾਉਣਗੇ। which the following reaction is used for the preparation of oxygen in laboratory। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, एंडोथर्मिक भी है, ठीक है। डिकम्पोजिशन भी एंडोथर्मिक भी है, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी तो फर्स्ट विल बी दी आंसर। अब तो बाद है मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 centimeter long and piece of charcoal coal were taken in watch glass by 4 students P, Q, R, S on burning of these two X and Y by using the burner the observation recorded। मतलब एक मैग्नीशियम ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਲੈਕ ਐਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਬਨ ਚਾਰਕੋਲ ਦੇ ਬਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਬਚੇਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵਾਈਟ ਪਾਊਡਰ ਬਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। 41 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ